बिशप जी को कायम गदा से सल्यूट। परेड बिशप जी को सिस्टम गदा से सल्यूट। परेड बिशप जी को ब्रह्म गदा से सल्यूट। परेड बिशप जी को अध्यापक गदा से सल्यूट। परेड पीछे मुड़ेगा, पीछे अमन। परेड कांधारे शुरू कर। General, dear fathers, sisters, and friends. My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for the Mighty One has done great things for me. Holy is His name. Today, St. John Paul II Province of Heralds of Good News is indeed rejoicing in God our Savior for the mighty works He has accomplished in our province. Now I stand before you all to welcome you all to participate in our joy of inaugurating the long-cherished dream of every member of our province, a place for us to come together as one family. At the very outset, I would like to highlight, acknowledge, and thank all our priests who have contributed for the realization of these first four. We are proud to underline that this house is the fruit of the hard work and selfless contributions of our own priests, and we have completed it without any help from any agencies or benefactors. At this juncture, I am deeply privileged to welcome you all to join us in thanking the Lord through this holy, solemnized. First and foremost, an ebullient and cordial welcome to His Grace, Most Reverend Anthony Polagini, Reverend Dr. Matthew Kunkel, our Superior General, a man who has a great importance in every member of our congregation, whether it is office or not office. Is something special for all of us. Welcome, dear Father. A genial welcome to all the provincial superiors of Heralds of Good News, Reverend Dr. P. Saji Sebastian, St. Paul Province, and also he was our Guru. Very Reverend Father Joy Ashok, Divine Mercy Province, Very Reverend Father Chinto Joseph, Mother Teresa Province. A sincere and jovial welcome to our Provincial Superior, Reverend Father Jairaj Batula. Welcome you all, dear fathers. A special welcome to Reverend Fathers, sisters, and brothers of Heralds of Good News, Missionaries of Compassion, and Sisters of Good News. Of course, we could not make it, but still. And a special welcome to Reverend Father Balaraj Bandhanadam, the Counselor, General Counselor from our province. Welcome, dear Father. Welcome, a special welcome to Saji Sebastian. Sorry, Saji Pandam Saji. Yeah. Our General Counselor. Welcome, dear Father. A hearty welcome to Reverend Father Nana Reddy, our Dean, this area, MGR Dean. A special welcome to all the fathers of our deanery, Father Samson, Father Benjamin, Father Inna Reddy. Welcome, dear fathers. A special welcome to Reverend Father Mareddy, Director of St. John's Regional Seminary, and also Father Suresh, St. Joseph Major Seminary of Heralds of Good News. So welcome, dear fathers. A special welcome to all the parishioners who are here today and our well-wishers and friends. So once again, I wholeheartedly welcome you all. Please share in our joy and pray for all of us. Heralds of Good News, St. John Paul II Province, Good News Bhavan, ప్రారంభ మహోత్సవములకు విచ్చేసిన అతిరథ
మహారథులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం, ఘన స్వాగతం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కలలు కంటున్న ప్రపంచం మన కన్నుల ఎదుటే ఉంటే ఎంతో ఆనందం, మహానందం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్న పుణ్య గడియలు రానే వచ్చాయి. 2016 సెప్టెంబర్ 4వ తారీఖున పునాది వేయబడి దాదాపుగా 3.5 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సమయం తర్వాత ఈ రోజు అనగా 20 మార్చ్ 2021న ప్రారంభ మహోత్సవానికి సిద్ధమైన హెరల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ సభాధినేత వెరీ రెవరెండ్ డాక్టర్ మాథ్యూ కల్లికట్టి గారికి, మా ప్రావిన్స్ రథసారథి వెరీ రెవరెండ్ ఫాదర్ బత్తుల జయరాజు గారికి, వీచేసిన అతిథులందరికీ మరి ఒక్కసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం. భగవంతుడి భవనమును ఎల్లప్పుడూ తన ప్రేమ దీవెనలకు నిలయముగా మార్చాలని ఈ భవన ప్రారంభ మహోత్సవంలో భక్తితో పాల్పంచుకొని ఇక్కడ చేరి ఉన్న గురువుల కోసం, పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థన చేద్దాం. ఇప్పుడు మన అగ్రపీఠాధిపతులు, మహాఘనత వహించిన మహాపూజ్య శ్రీ 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 పూల అంతోని అగ్రపీఠాధిపతులు ఈ భవన ముఖద్వారం వద్ద ప్రార్థించి ఆశీర్వదించి పవిత్రపరుస్తున్నారు. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఈ గురు నిలయమును ఇందు నివసించు వారికి సమాధానము కలుగునుగాక. ప్రియమైన గురువులారా, మఠవాసులారా, సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరము ఒకే మనసుతో ఏకకంఠముతో మహిమపరచు ఆ దేవుడు తన పవిత్రాత్మ సహాయం వలన మనకు ఇప్పుడును మరెప్పుడును క్రీస్తు అనుచరులమై సమాధానముతో జీవించినట్లు అనుగ్రహించునుగాక. క్రీస్తు ప్రభు కన్య మరియమ్మ గారి గర్భమున ఉద్భవించి మనతో నివసించను. ఇప్పుడు ఆయన ఈ గురువులయమున ప్రవేశించి దీనిని ఆశీర్వదించ ప్రార్థించుదాము. క్రీస్తు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ మీ మధ్య నుండునుగాక. మీ యందు సోదర ప్రేమను పెంపొందించునుగాక. ఆయన మీ సంతోషములందు పాలు పంచుకొనుచు మీ దుఃఖ సమయములందు మేము ఓదార్చుగాక. క్రీస్తు బోధనల ద్వారాను ఆయన మాతృక ద్వారాను ఈ గురునిలయమందు మీరు జీవించి దీనిని ప్రేమకు నిలయముగా చేయుదురుగాక. క్రీస్తు ప్రభుని మంచితనమును పలు దిక్కులా వ్యాపింపజేయుదురుగాక. లూకా శుభవార్త 24వ అధ్యాయము 28వ వచనం నుండి 32వ వచనం వరకు. ఇంతలో వారు చేరవలసిన గ్రామము సమీపించినది. యేసు ముందుకు సాగిపోదలిచినట్లు కనబడిన. అంతటా వారు ప్రొద్దు వాలిపోయినది, సంధ్యవేళ అగుచున్నది, మాతో ఉండు అని ఆయనను బలవంతము చేయగా ఆయన అందులకు అంగీకరించారు. యేసు వారితో కూడా భోజనమునకు కూర్చుండినప్పుడు ఆయన రొట్టెను తీసుకొని ఆశీర్వదించి త్రుంచి వారికి ఇచ్చారు. దానితో వారికి కనువిప్పు కలిగినది. వారు యేసును గుర్తించారు, కానీ ఆయన అదృశ్యుడయ్యారు. అంతటా వారు ఒకరితో ఒకరు ఆయన మార్గంలో మనతో మాట్లాడినప్పుడు లేఖనములన్నీ మనకు వివరించినప్పుడు మన హృదయములు ప్రజ్వలిల్లలేదా అని అనుకునేది. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. కీర్తన. ప్రభువునకు భయపడేవాడు ధన్యులు. వీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు చూపువాడు, అతని ఆజ్ఞలను ఆనందముతో పాటించువాడు ధన్యుడు. అందరూ ప్రభువునకు భయపడేవాడు ధన్యుడు. అతని బిడ్డలు దేశమున బలవంతంగా నుందరు. అతని సంతానము దీవెనను బడిను. అతని కుటుంబం సిరి సంపదలతో అలరారును. అతడు కలకాలము వృద్ధి చెందను. అందరూ ప్రభువునకు భయపడేవాడు ధన్యుడు. దయాజాలి నీతి గల సత్యునికి చీకటిలో కూడా వెలుగు ప్రకాశించను. అందరూ ప్రభువునకు భయపడేవాడు ధన్యుడు.
వాత్సవ ప్రార్థన. పరలోక భూలోకములకు ప్రభువు అయిన దేవుని కుమారుడు తన నివాసమును మన మధ్య ఏర్పరచుకొనెను. కావున కృతజ్ఞతతోనూ సంతోషంతోనూ ప్రార్థింతము. ప్రభువా మాతో వాసము చేయండి. క్రీస్తు రాజా, నీవు మరియ జోసేపులతో జీవించి గృహ జీవితమును పవిత్రపరిచితివి. ఈ గృహములో మాతో నివాసము చేయండి. మిమ్ము మా అతిథిగా స్వీకరించి మా గృహములకు యజమానిగా మేము గౌరవింతుము. అందరము ప్రభువా మాతో నివాసము చేయండి. దేవా, నీ నివాసముతో ప్రతి గృహము ఒక పవిత్ర ఆలయముగా ఎదుగుచున్నది. ఈ గృహంలో నివసించు వారు పవిత్రాత్మతో కూడిన దేవునికి నివాసమగునట్లు కలిసి జీవింతురుగాక. అందరూ ప్రభువా మాతో వాసము చేయండి. మీ గృహములను రాతిపై నిర్మించుకునని మీరు మీ శిష్యులకు నేర్పితిరి. ఈ గృహమునందు నివసించు వారు నీ బోధనలకు బద్ధులై అశాంతికి గురికాక నిండు మనసుతో మేము సేవింతురుగాక. అందరూ ప్రభువా మాతో వాసము చేయండి. ప్రభువా, తలదాచుడికైనను నీకు తావు లేకుండెను. ఆయనను నీ పేదరికమునకై సనగగా స్నేహితుల ఆదరణను నీవు అంగీకరించితివి. గృహములు లేని వారికి మేము సహాయపడ చిత్తగించండి. అందరూ ప్రభువా మాతో వాసము చేయండి. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈరోజు ఈ గురు నిలయమందు ప్రవేశించు మీ దాసులమైన మాకు మీరు సన్నిహితులై ఉండండి. మీ దీవెనలను మేము అర్థించుచున్నాము. ఇంట నుండగా వీరికి నీడగా ఉండండి, బయట నుండగా వీరి చెంత ఉండండి. తిరిగి వారు గురు నిలయమును చేరినప్పుడు వీరి అతిథిగా ఉండండి. చివరన నీ తండ్రి ఇంట వీరికై నీవు సిద్ధపరిచిన నివాసమునకు వీరిని తీసుకొని అచ్చట నీవు సదా నివసించు ముందుకు. నారికేల మానవుని పరిపూర్ణతకు గుర్తు. కొబ్బరికాయ దేవునికి సమర్పించడం ద్వారా మానవుడు నిర్మల మనసుతో తనను తాను మరియు తాను చేసే ప్రతి కార్యాన్ని దేవునికి సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పవిత్రమైన సమయంలో మన మధ్యలో ఉన్న పెద్దలు, ముఖ్యముగా అగ్రపీఠాధిపతులు, సభాధిపతులు, మా ప్రావిన్స్ రథసారథి, ఇతర ప్రొవిన్షియల్స్, అదేవిధముగా ఎంచాల డీన్ జ్ఞానారెడ్డి, లోకల్ సిఆర్ఐ ప్రెసిడెంట్ ఫాదర్ సుధాకర్, రీజనల్ సెమినరీ రెక్టర్ ఫాదర్ మర్రెడ్డి, వీరందరూ కూడా వచ్చి ఈ యొక్క కొబ్బరికాయను కొట్టి ఈ యొక్క భవనాన్ని దేవునికి సమర్పించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. St. Joseph Major Seminary Rector. అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ మన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుద్దాం.
క్రీస్తునాథుని యందు పూజ్య గురువులు గురుశ్రీ ఫాదర్ మాథ్యూ, Superior General of Heralds of Good News, Reverend Father Jairaj Battula, the Provincial Superior of Andhra St. John Paul II Province, the other provincials, seminary rectors, professors, dear fathers, especially belonging to the Heralds of Good News Society. కన్యశ్రీలు, ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, ఈరోజు మన ఈ సభ గురువులు నూతన భవనాన్ని ప్రారంభిస్తూ దేవుని యొక్క ఆశీస్సుల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మనమందరము ఇక్కడ చేరి భగవంతుడు వారికి చేసిన మేలులకు వందనములు సమర్పిస్తూ ఈ కృతజ్ఞతా బలి పూజలో పాల్గొంటూ ఉన్నాం. భగవంతుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యములతో ఈ యొక్క నూతన భవనాన్ని ఎంతో చక్కగా నిర్మించారు. ఇంకా కొంత నిర్మించబోతూ ఉన్నారు. దేవుడు వారిని దీవించాలని, ఆయన దూతల యొక్క సంరక్షణను ఎల్లప్పుడూ వారితో ఉంచి కాచి కాపాడాలని, మరియ తల్లి మరి ముఖ్యంగా పునీత జోజప్ప గారి ప్రార్థన సహాయాన్ని తోడు చేయమని ప్రత్యేక విధంగా ఈ బలి పూజలో వారి కోసం పెడుతున్నాం. ఈ పవిత్రమైనటువంటి పూజా బలిలో యోగ్యంగా పాల్గొనటకు ముందుగా మనం చేసినటువంటి తప్పిదాలను మనసులో తలంచుకున్నాం, పశ్చాత్తాపడదాం. భగవంతుని యొక్క మన్నింపును దయచేయమని, ఆయన యొక్క కరుణ జాలి వర్షమును కురిపించమని దయతో మనందరినీ కూడా పాప భీతి నుంచి పాప రహితులను చేయమని అర్థించాలి.
సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మన నిత్య జీవములకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా దయ చూపుము, క్రీస్తువా దయ చూపుము, ప్రభువా దయ చూపుము. శాంతి 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 మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ 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 భూలోకమున మంచి మనుషులకు శాంతి 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 గ్లోరియా 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 Gloria, Gloria, Gloria. ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, పరలోక రాజా, సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, నిన్ను పొగడి ఆరాధించి స్తుతించుచున్నాము. మీ మహా వైభవములకై వందనములర్పించుచున్నాము, వందనములర్పించుచున్నాము. Gloria, 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 Gloria. Gloria, 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 Gloria. జనితైక పుత్రుడా, ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, పిత యొక్క పుత్రుడా, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపి మా మనవి ఆలకించుము, మా మనవి ఆలకించుము. Gloria, 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 Gloria. విజకుడి ప్రక్కలా కూర్చుంటవారా, మారే ప్రభువులను తెరువమని నిన్ను వేడుకున్నాము. నీ దయనే కోరెదము, నిన్ను స్తుతించెదము. నీ ఘనము నామమునకై వందనములర్పించుచున్నాము, వందనములర్పించుచున్నాము. Gloria, 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 Gloria. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ మహిమ మహిమ. భూలోకమున మంచి మనుషులకు శాంతి శాంతి శాంతి. ఆమేన్ 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 ఆమేన్.
స్తుతించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, కష్టములలో ఉన్న నీ సేవకుల మొరలను నీవు దయతో ఆలకింతు. జాలి హృదయముతో నీవు మాకు చేసిన అనేక మేలులకు మా కృతజ్ఞతాంజలులను అర్పించుచున్నాము. నీ వరానుగ్రహములను పరంపరగా పొందిన మేము నిన్ను నిరతము ఆనందముతో సేవించున్నట్టు అనుగ్రహింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము శివపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 50వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 22 నుంచి 24 వరకు. సమస్తమును సృజించిన ప్రభువును కొనియాడడు, సర్వత మహాకార్యములను దేవుని కీర్తింపుడు. ఆయన మనలను పుట్టినప్పటి నుండి మనలను హెచ్చించి కరుణతో ఆదరించను. ప్రభువు మనకు ఆనందము దయచేయుగాక. మన ఇశ్రాయేలీయులకు సదా శాంతిని ప్రసాదించునుగాక. ఆయన మనలను ఎల్లవేళలా కరుణతో పోషించునుగాక. ఆపదలో మనలను కాపాడునుగాక. ఇది ప్రభువు వాక్కు. అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 44వ వచనం నుండి 47వ వచనం వరకు. విశ్వసించిన వారందరూ కలిసి సమిష్టిగా జీవించుచు తమకు కలిగిన దానిలో అందరూ పాలు పంచుకొనుచుండిరి. మరియు వారు తమ స్థిర చరాస్తులను అమ్మి అందరకును వారి వారి అవసరములను బట్టి పంచిపెట్టిరి. వారు ప్రతిరోజు కూటముగా దేవాలయంలో కలుసుకొనుచు తమ ఇండ్లలో అందరూ కలిసి రొట్టెను త్రుంచుచు సంతోషము వినయము గల హృదయములతో భుజించుచు దేవుణ్ణి స్తుతించుచు ప్రజలకందరకును ప్రీతిపాత్రులైరి. రక్షణ పొందుచున్న వారిని ప్రభువు ప్రతిరోజు వారితో చేర్చుచుండెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. గానం పరలోకదూతల వేదం పరిశుద్ధుల స్వరం లోకవాసుల పదం ఎల్లెడలా పాడుదాం విశ్వమంత మ్రోగిద్దాం ఎల్లెడలా పాడుదాం విశ్వమంత మ్రోగిద్దాం సతతం స్మరిద్దాం హల్లెలూయా సతతం స్మరిద్దాం హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత
పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగును గాక. పునీత లూకా గారు రాసిన శుభవార్త 1వ అధ్యాయము 46వ వచనము నుండి 55వ వచనం వరకు. ఎలిజబెత్తమ్మ పలుకులకు మరియమ్మ ఇట్లు పలికెను, నా హృదయము ప్రభువును స్తుతించుచున్నది, నా రక్షకుడగు దేవుని యందు నా ఆత్మ ఆనందించుచున్నది. ఏలయనా ఆయన తన దాసిరాలి దీనావస్థను కటాక్షించెను. ఇక నుండి తరతరముల వారు నన్ను ధన్యురాలని పిలిచెదరు. ఏలయనా సర్వశక్తిమంతుడు నా ఎడల గొప్ప కార్యములు చేసెను. ఆయన నామము పవిత్రమైనది. ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు గలవారి మీద ఆయన కనికరము తరతరముల వరకు ఉండును. ఆయన తన బాహుబలమును చూపి అహంకారుల దురాలోచనలను విచ్ఛిన్నము కావించెను. అధిపతులను ఆసనముల నుండి పడద్రోసి దీనులను లేవనెత్తెను. ఆకలిగొన్న వారిని సంతృప్తిపరచి ధనవంతులను వట్టి చేతులతో పంపివేశెను. మన పితరులకు అబ్రహామునకును అతని సంతతి వారికి తరతరముల వరకు చేసిన వాగ్దానము ప్రకారము తన కనికరమును బట్టి తన సేవకుడగు ఇశ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, గుడ్ న్యూస్ భవన్ పరిపూర్తి చేసుకొని దేవుడు చేసినటువంటి మహత్తర కార్యానికి కృతజ్ఞత స్తోత్రముగా ఈ బలి పూజను మనమందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. చాలాసార్లు మనకు తెలుసు, ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని అనుకున్నప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా దేవుని దయ వలన అంత సవ్యంగా జరిగిపోయిందండి అని సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ నిలయము లేక విచారణ లేక పాఠశాల అన్నది ఉంది అని నాకు తెలుసు. దాదాపు 13 సంవత్సరాలుగా ఈ గురువులు ఎంతో సన్నిహితులు, ఎంతోమంది చక్కగా పనిచేయటం నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని అని చెప్పటంలో సందేహం ఏమీ లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ మ్యాసివ్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ చూసిన వెంటనే నాకే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతానేమో అన్నంతగా అనిపించింది. నా సంతోషాన్ని ఎలా వ్యక్తపరచాలని అంటే, దేవునికి ఒక చిన్న పాట, మీరు భయపడొద్దండి, ఎక్కువ వాడను, మీ వాయిద్యాలు మీ సహకారం ఏమొద్దు, జస్ట్ పెద్దవాళ్ళు చాలాసార్లు పాడుతూ ఉంటారు, బహుశా మీకు వింతగా అనిపించవచ్చు. ఈ పాట చాలా పాతది. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది, మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. దాంట్లో మొదటి చరణము ఉంటుందన్నమాట. ఏంటి మొదటి చరణం? ఎవరికైనా తెలుసా? ఓ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ హెల్ప్. ఇజ్రాయేలుని యెహోవాయే కట్టుచున్నవాడని, ఇజ్రాయేలీయులను పోగు చేయువాడని. ఈరోజు మన గురువులు ఎంతో కష్టపడి చేసినప్పటికీ ఇది దైవ చిత్తం, దేవుని యొక్క నిర్మాణం. ఇది ఎన్నోసార్లు మీటింగ్లు పెట్టుకునొచ్చు, కొట్లాటలు కొడిటొచ్చు, సో మెనీ థింగ్స్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ విచ్ ఈస్ ఎ మస్ట్. కానీ ఈరోజు దేవుడే ఈ యొక్క ఆలయాన్ని, ఈ యొక్క భవనాన్ని నిర్మించాడు. వీరి యొక్క పరిచర్యను దీవిస్తూ ఉన్నాడు.
వీరందరినీ ఒక్కొక్కరిని కూడా ఈ హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ సొసైటీలో ఆయనే చేర్చుకొని ఈ పరిచర్యను కొనసాగించాలి అన్నది ఆయన యొక్క ప్రణాళిక. కాబట్టి మనమందరం కలిసి ముందుగా ఆ దేవాది దేవునికి మన యొక్క చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియచేద్దాం. దేవుని కంటే ఎవరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు. సరే, తర్వాత మనము ఈ సభ అధినేత అయిన ఫాదర్ మాథ్యూను, అలాగే ప్రెజెంట్ బత్తుల జయరాజు, ఎంతోమంది ఇంతకు ముందు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. రెండో చరణం కూడా ఉంది, ఏమిటంటే గుర్తు రావట్లేదు. నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయనే నియమించెను, వాటికన్నీయు పేరులు పెట్టుచున్నవాడని. కాంతంత్రా ఫాదర్ మాథ్యూ కైమలెట్తో ప్రారంభమైంది. జోస్ కైమలెట్, మాథ్యూ సామన్నాడు కాబట్టి అంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతాం. జోస్ కైమలెట్, ఫాదర్ మాథ్యూ, ఫాదర్ జయరాజ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బక్క సురేష్, ఇంకెవరు ఇక్కడ లోకల్ నిర్మాత. సో ఆ భగవంతుడే వీరిని తన సేవకు ఎన్నుకొని ఒక్కొక్క పేరుతో హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్, మీరందరూ నా సేవకులు కాదు నా స్నేహితులు అని పిలుచుకొని ఈ పరిచర్యను బ్రహ్మాండంగా కొనసాగిస్తున్నాడు అని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన మాథ్యూకు, జయరాజుకు అందరం కలిసి మన యొక్క చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేద్దాం. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు పట్టణాలు కూడా దేవునికి వందనములు సమర్పించే విధంగానే మనము ఎన్నుకొని ఉన్నాం. మొదటి పట్టణంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, సిరాపుత్రుడైనటువంటి యేసు జ్ఞాన గ్రంథం అంటాం, సిరాకు గ్రంథం 50 అధ్యాయము 22, 23, 24 3 వచనాలు. నాకు తెలుసు మనం అందరం కూడా చదువుతూ ఉంటే అక్కడెక్కడంగా సర్దుకుంటూనే ఉన్నాం, అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రభువును కొనియాడండి, ఎందుకు? ఆయన చేసిన పనులకు కొనియాడండి, ఆయనను కీర్తించండి, ఆయన మహాకార్యములను చేశాడు. మనము పుట్టినప్పటి నుండి కరుణతో ఆయన ఆదరిస్తూ ఉన్నాడు, పోషిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఈరోజు మనమందరం ఇక్కడ కలిసి ఆనందిస్తూ ఉన్నాము. ప్రభువే ఆ ఆనందాన్ని మనకు దయచేశాడు, ప్రభువే తన శాంతిని మనకు తప్పకుండా నెలకొల్పుతాడు అన్న విధంగా ఈ మొదటి పట్టణంలో దేవుని యొక్క వాక్యాలను మనం విన్నాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ కృతజ్ఞతా బలి ద్వారా ఈ గురువులకు అందరికీ కూడా భగవంతుడు వెన్నంటి ఉండి వీరి ఆపదల నుండి కాపాడాలని, ఆరోగ్యమును దయచేయాలని ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేస్తాం. ఈ బలి పూజలో ఆ భగవంతుని కరుణ కొరకై వేడుకుందాం. మరియ తల్లి యొక్క స్తోత్ర గీతం ఎంతో చక్కగా చదివారు. లూకా శుభవార్త. ఎలిజబెతమ్మ పలికినటువంటి పలుకులకు మరియ తల్లి స్పందిస్తూ ఈ స్తోత్ర గీతాన్ని పాడింది. ఏం చెప్పింది ఎలిజబెతమ్మ అని అంటే, నా ప్రభువు తల్లి నా యుద్ధకు వచ్చుట నాకు ఎలా ప్రాప్తించింది అని ఆమె చెబుతూ ఉంది. కానీ ఆ మరియ తల్లి ప్రతి ఒక్క విషయము కూడా తన మదిలో దాచుకొని ఈరోజు ఈ స్తోత్ర గీతాన్ని పాడుతూ ఉన్న విధంగా మన గురువులందరూ కూడా వారి యొక్క స్తోత్ర గీతాన్ని పాడుతూ ఉన్నారు. ప్రభు యొక్క ఘనత ఎంతో గొప్పది, ఆయన నా ఎడల గొప్ప కార్యములు చేశాడు. మరి ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి విప్లవ గీతంగా నాకైతే ఈ స్తోత్ర గీతాన్ని చదివినప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంది. అంటే ఎలాంటి కష్టాలు అయినా, ఎలాంటి అధికారమైనా, ఎలాంటి దుర్ఘటనలైనా కూడా ఇది ప్రభువు జీవితం కాబట్టి, ప్రభువు చేస్తున్న కార్యక్రమం కాబట్టి ఎటువంటి ఆటంకములు ఉండవు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ప్రమాణము చేసినటువంటి ప్రభువైనటువంటి యావే ఎప్పుడో ప్రమాణము చేసినటువంటి ప్రణాళిక ఈ విధంగా నెరవేరుతుంది. మరి దేవుని తట్టుకునేవాడెవడు? దేవునిని ఎదిరించే వాళ్ళెవరు?
దేవుని యొక్క సమూహాన్ని ఎదుర్కొని నిలబడగలవాడెవడు అన్నది మరియ తల్లి యొక్క ఆత్మ గీతం. ఈ గీతంలో మనకు కనపడుతుంది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, రెండవ పట్టణంలో ఈరోజు పౌలు అపోస్తుల కార్యాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 2వ అధ్యాయము 44 నుంచి 47వ వచనం వరకు ప్రధానంగా ఏం చెబుతుందంటే, ప్రభువును శిష్యులు విశ్వసించారు. పునరుత్థానం తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది. వీళ్ళందరూ కూడా సమిష్టిగా వాళ్ళు జీవించారు. వారికి కలిగినది భగవంతుడు వారికి దయచేసింది. వాళ్ళందరూ కూడా పాలు పంచుకున్నారు, ఒకరితో ఒకరు పాలు పంచుకున్నారు. వారి యొక్క స్థిర చరాస్తులను అమ్మి ఎవరెవరి అవసరాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తీర్చారు. ప్రభు యొక్క దేవాలయంలో కూటమిగా చేరి అందరూ కలిసి రొట్టెను విరిచి పంచుకున్నారు. ఇది మనము విన్నటువంటి 2వ పాట. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు బత్తుల జయరాజును నేను అడిగాను, ఎంత ఖర్చు పెట్టేవాయా ఈ భవనం నిర్మించేదానికి అని. మరి ప్రారంభంలో మనకు చెప్పారు, మేము ఏ ఏజెన్సీని అడగలేదు, ఎవరు కూడా ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వలేదు. ఇది మా గురువుల లేక ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రావిన్స్, వీరి యొక్క కష్ట ఫలము అన్న విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. వారి యొక్క శ్రమ ఫలితం, వారికి వచ్చినటువంటి కలిగినటువంటి ఏదైనా కానివ్వండి, దానిని ఈ సభ ఉద్దేశం కొరకు, భవిష్యత్తు కొరకు, అభివృద్ధి కొరకు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చిన్న త్యాగం. ఈ త్యాగమే అందరూ కలిసి వారికి కలిగినది తోచింది ఇచ్చారు. మరి ఎంతో పెద్దలు ఆలోచించి ఈ యొక్క సృజనాత్మకమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని నిర్మించారు అని చెప్పడం మనకు ఆశ్చర్యం కాదేమో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా. ఇక అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 47వ వచనం చివరి వచనం ఏమంటుందంటే, వీరు సంతోషముతోనూ వినయముతోనూ సంతోషము వినయముతో కలిగినటువంటి హృదయములతో ఈ పనులు చేశారు. డియర్ ఫాదర్స్, మనము చేసే ప్రతి పని, ప్రతి పరిచర్య, మాట్లాడే మాట, ఎన్నెన్నో మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఎన్నెన్నో గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వినయము అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది. అలాంటి హృదయముతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటే ఏం జరిగింది? వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలకు ప్రీతి పాత్రులయ్యారు అన్న మాట ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ప్రియమైన గురువులారా, మఠవాసులారా, సహోదరి సహోదరులారా, ప్రత్యేకించి ద హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్, మనము ఈ సంతోషము, ఎవరికి సంతోషము? మనకు సంతోషం. దేనికి సంతోషము? ఈ గొప్ప కార్యములు ఆ భగవంతుని మహిమ కొరకై మనము చేస్తూ ఉన్నాం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జనములందరూ కూడా మనము ఆశించిన విధంగా దేవుని యొక్క పరిచర్యలో సంతోషంగా శాంతియుతంగా జీవించాలి అన్నటువంటి మాట మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి. ఈ పనులు మనం నిర్వహించాలి అని అంటే మనకంటూ ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక, నియమావళి, అనేకమైనటువంటి ఈ నియమాలు ఉన్నాయి. వీటిని కృతజ్ఞతతో స్వీకరించి వినయము కలిగి జీవించినప్పుడే ఆ మంచి హృదయం మనలో కలుగుతూ ఉంది. చూచిన ప్రజలందరూ కూడా మన యొక్క పనులను చూసి సంతోషపడతారు, ఆనందపడతారు. దీనిని గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. లైఫ్ హ్యాస్ సో మచ్ టు గివ్. దేవుడు ఈ జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు. మనము ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క జన్మకు మనము ఎప్పుడు కూడా తగినటువంటి కృతజ్ఞతలు చెల్లించలేము. Therefore, learn to be generous, to help others and to go with others. ఎంతో మంది, many good souls have shown the path. Started with జోస్ కైమలెట్. ఆయన ఒక్కడే కాదు, ఎంతో మంది ఆయనతో కలిసి సమాలోచన చేస్తే ఈ యొక్క సభ, they have given so much, they have shown the path.
అలాగే వారు యేసు ప్రభువును నమ్మారు, యేసు ప్రభువును ఎన్నుకున్నారు. యేసు ప్రభువు ఆయన కేవలం నేనే మార్గము అని చెప్పి ఆయన తప్పించుకోలేదు. ఆ మార్గమును సుగమము చేయుటకు తన యొక్క ప్రాణమును సహితము సిలువలో ఆయన అర్పణ చేశాడు. ఇదంతా కూడా వాళ్ళు విశ్వసించారు కాబట్టి, విశ్వసించిన వారు నాశనము చెందక ఈ యొక్క గొప్ప మహిమ కిరీటము గల పనులను మనకు చేస్తూ ఉన్నారు. అది మనము ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా మంది ఎంతో చక్కగా పడారు ఈరోజు. ఏంటి? నీవు లేని నా జీవితానికి అర్థమే లేదని కదా. ప్రభువు లేకుంటే మనం ఎక్కడుంటాము? దెర్ ఈస్ నథింగ్. కానీ అది లోకాశలు క్షణికమే అని తెలిసినంతలో శూన్యమైపోతిని. ఇవన్నీ ఎంతో ఫీలింగ్స్తో కళ్ళు మూసుకొని మనమందరం కూడా పాడుతూ ఉంటాం. కానీ మన హృదయాంతరంలోకి వెళ్ళి దాన్ని మనము సమాలోచన చేసుకుంటామా, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని ఆ దిశలో నడుస్తున్నామా అనేది మాత్రం నాకు పెద్ద ప్రశ్న. పాడి ఇతరులను కదిలిస్తూ ఉన్నాం. ఇతరులు బహుశా మారుతున్నారేమో, కానీ మనము మారుతూ ఉండాలి, మారాలి. సో ఏమిటంటే, రిచెస్ అండ్ వెల్త్ బ్లాక్ ద వే. ధనము, సంపద, ఐశ్వర్యము, పేరు, ప్రతిష్టలు, వీటన్నిటినికి కూడా మనం అటాచ్మెంట్ అయిపోతే దెన్ ద వే బికమ్స్ డిఫికల్ట్. ఎప్పుడైతే వి డిటాచ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్, ద వే బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. అది మొదటి చరణం చూడండి. గాలి తగిలి ఎగిరిపోవు పొట్టు వంటి ఆశతో ఈ లోక సంపదకై తహతహలాడి తిని, నిజ సంపద నీవని తెలుసుకున్నంతలో మంచువలే నేను మరుగైపోతిని. Today, my dear brothers, heralds of good news, I am very happy. Good many of you are committed for this society and you are doing wonderfully well. కాకపోతే ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి సంపద, పేరు, ప్రతిష్టలు అవన్నీ తెలుసుకున్నంతనే ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? ఐస్ లైక్ మంచు వలె మనం కరిగిపోతూ ఉన్నాము. గాలిలో ఇవన్నీ కూడా తోల్పడతాయి. రోడ్ల మీద, బోర్డుల మీద, బిల్డింగుల మీద. ఓకే, మనకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అది కంపల్సరీ అవసరం, ఆ పేరు కనపడాలి. పడకపోతే నిజంగానే కష్టం, దానిని మనం చేయాలి. కానీ దానికోసం కాదు మనము పాటుపడేది, దానికోసం కాదు అన్నది మనం గమనించాలి. ఈరోజు గుడ్ న్యూస్ భవన్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. శుభవార్త, మంచి శుభవార్త. గుడ్ న్యూస్ అంటే సో ఏమిటి? ఈ లూకా శుభవార్తలో చెప్తారు, ఏమి? ప్రభువు ఆత్మ నాపై ఉన్నది. ఎవరికి శుభవార్త? పేదలకు శుభవార్త, బందీలకు విడుదల, చెరలోనున్న వారికి స్వేచ్ఛ, గ్రుడ్డివారు చూడగలగాలి, మూగవారు మాట్లాడగలగాలి, చెవిటివారు వినగలగాలి. ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి పరిచర్య, హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ అని అన్నప్పుడు వీటిని నేను శారీరకంగా గ్రుడ్డివారు, లేకపోతే కుంటివారు, చెవిటివారు, మూగవారు అని చెప్పటం లేదు. శారీరకమైనటువంటి విషయములు కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిచర్య అన్నది మనందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడు అప్పచెప్పాడు. ఈ అపోస్తులు ఇంత మంచి కార్యములను చేయగలిగారు. ఎందుకు చేయగలిగారు అని అంటే, ఆ ప్రభు యందలి విశ్వాసాన్ని దృఢంగా ప్రకటించారు. ఆయన చెప్పే మాటలో, ద వర్డ్, ఇంట్రడక్షన్ లో ఏదో చెప్పారు, సో పవర్ఫుల్. నిజమే, ఒక్క మాట చెప్తే తుఫాను ఆగిపోయింది. ఒక్క మాట చెప్తే ఎంతో మంది స్వస్థత పొందారు. సచ్ పవర్ఫుల్ వర్డ్. అలాంటి మంచి సందేశాన్ని, శుభ సమాచారాన్ని మీ భుజస్కంధాలపై మీరు మోస్తూ ఉన్నారు. యూ షుడ్ కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్, కమిట్ టువర్డ్స్ ద గుడ్ న్యూస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. నేను బాగున్నాను,
నా కుటుంబం బాగుంది, నా స్నేహితులు బాగున్నారు, నా శ్రేయోగులు అందరం బాగున్నాం, దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. శిష్యులు కూడా అన్నారు, దివ్యరూపధారణ చెందినప్పుడు, అయ్యా ఏందో చెప్తున్నారు కింద, నువ్వు వెళితే నిన్ను పట్టుకుంటారు, కట్టేస్తారు, రాళ్లతో కొడతారు, ఉమ్మి వేస్తారట, సిలువ వేస్తారట, చంపేస్తారు, ఎంత బాగుంది ఈ దివ్యరూపధారణ, మనం ఇక్కడే ఉందాం, నీకొక గుడారము మాకొక గుడారం అన్నారు. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెర్ ఆఫ్ హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్. యూ షుడ్ కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద గుడ్ న్యూస్ దట్ ఆర్ దట్ మినిస్ట్రీ దట్ ఈస్ ఎంట్రస్టెడ్ టు యూ. అండ్ సెకండ్లీ, ద కమ్యూనిటీ లైఫ్. మేము మేత్రాసన గురువులము, మేత్రాసన బిషపులం కాబట్టి బహుశా ఆ కమ్యూనిటీ లైఫ్ అన్నది లేదేమో, కానీ కొన్నిసార్లు మా బిషపులు, మా ఫాదర్లే కమ్యూనిటీ ప్రేయర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ వేరాస్ వెన్ వి సీ సర్టన్ ఏరియాస్ వీ లాక్ దిస్, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ లకూనా. ప్రియమైన గురువులారా, భగవంతుడు ఎంతో శక్తినిచ్చాడు, ఎన్నో సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. గాడ్ హ్యాస్ బ్లెస్డ్ యూ సో మచ్ with so much power and talents. We are all in power. So bishop, general, provincial, all these things I tell number of times, time and again to our priests and all those who are in power. Look at Pope Francis, what he says. It's only titles. Let us not run away. Mallokasari aapate, nuvu leni jeevitaniki. Don't run away for that, gaali vaste avanni kuda chidilamaipotayi. మంచు వలె ఆ రాసిన పేర్లన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి. ద పవర్ ఆర్ అధికారము అన్నది సేవ, సేవా భావాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి. తర్వాత మన హెరాల్డ్స్ సంఘము అన్నది ఒక కుటుంబము, ఒక కుటుంబములో మనము కుటుంబ సభ్యులము, ఒకే కుటుంబానికి సభ్యునటువంటి ప్రభు కూడా చెప్పాడు, శ్రీసభ తల అయితే మనమందరం కూడా మిగతా అవయవాలు. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క తల అయితే మనమందరం కూడా మిగతా అవయవాలు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే సభకు చెందిన వాళ్ళు కొట్లాడుతూ ఉంటే, లేకపోతే ఇద్దరు కుటుంబ సభ్యులు అన్నదమ్ములు కొట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడతారు? ఓ ఈ ఇద్దరు పిల్లల పలానా అయిన పిల్లలు, పలానా వ్యక్తి వీళ్ళకు తండ్రి అని తండ్రిని గురించే మాట్లాడతారు. ఈ సభ గురించి చెప్పినప్పుడు ఓ ఈ గురువుల దే బిలాంగ్ టు దిస్ అని ఆ సొసైటీ పేర్లు చెప్తారు. అంటే మన యొక్క స్వార్థము చేత, స్వార్థతో కూడినటువంటి విషయముల కోసమై మనము కొట్లాడుతూ మన సభను మనము కించపరుస్తూ ఉన్నాము అన్నది మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆల్వేస్ యూ స్పీక్ టు us, you tell us so many things. There was seminary, so I think Jai Ashok was leading our younger priests and different religious in a different way. Of course, all the professors who are there in Kurnool, since he is here, I know him, I am telling. మీరు చెప్తారు మాకు, see anything with discussion and dialogue, what is happening in you, what's happening with you, ఎందుకు ఆ డిస్కషన్ లేదు, ఎందుకు ఆ డైలాగ్ లేదు? ప్రభువే చెప్పాడు, ఎవరైనా తప్పు చేస్తే మన పవిత్ర గ్రంథంలో కూడా ఉంది, ముందుగా అతనికి వెళ్ళి చెప్పండి, డోంట్ స్ప్రెడ్. అది అసలైన వ్యక్తికి చదివే తెలిసే లోపల ప్రపంచం మొత్తానికి పోతుంది బ్రాడ్కాస్టింగ్. వై యు డూ దట్ వే? నీకు నిజంగానే ఆ వ్యక్తిపై ప్రేమ, అనురాగము, వాత్సల్యం ఉన్నట్లయితే ఆయనతో మాట్లాడండి. నీ మాట వినప్పుడు ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురిని పెద్దలను తీసుకోమన్నాడు. అలా కానప్పుడే అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ముఖ్యమైన గురువులారా, ఈరోజు వీఆర్ ఆల్ హియర్, వీఆర్ ఆల్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. ఈ వస్త్రం వేసుకొని మనం పూజలో పాల్గొంటున్నాము అని అంటే అది మనకు ఆశీర్వాదమా కాదా? షూర్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్. ఇన్ రిటర్న్ మనము కూడా ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. ఆ ఇచ్చినటువంటి హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ పరిచర్యను మన భుజస్కంధాలపై మోసుకొని వెళ్తూ ప్రజలకు కూడా ఆ యొక్క శుభవార్త యొక్క విశేషాన్ని, శుభవార్తలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని, శుభవార్తలో ఉన్నటువంటి అద్భుత శక్తిని మన మాటల ద్వారా, చేతల ద్వారా చేయగలిగినప్పుడు మన జన్మ సార్థకమవుతుంది.
కరోనా హ్యాస్ taught us many lessons. ఎన్నో విషయాలు మీరు నేర్చుకున్నారు, ఎన్నో విషయాలు ప్రత్యక్షంగా మీరు చవిచూచారు. మరి ఇటువంటప్పుడు మనలో వీడు వాడు, ఆ భాష ఈ భాష, ఈ కులం ఆ కులం అన్నది అవసరమా? బహుశా కరోనా ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా అందరినీ చేరిందనుకుంటా. సో కరోనా ఒక్కటే ఈ ప్రపంచంలో అందరినీ సమానమైన జయరాజ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. బట్ లెట్ us టేక్ సీరియస్లీ హౌ మెనీ థింగ్స్ కరోనా హ్యాస్ taught us. మరి తపస్కాలంలో దాన ధర్మ క్రియలు, ప్రార్థన, ఉపవాసం మనకు సంబంధించింది. ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారో, ఏం ఉపవాసం చేస్తున్నారో మనకే తెలుసది. దాన ధర్మ క్రియలు మనము ఆ దివ్య సంస్కారాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు, ఈ లోకమున నీవు ఆదరించిన పేద సాధలే నీకు పరలోక నిత్య నివాసం. హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్. పేదల కోసము పాటుపడటము, పేదల అభివృద్ధి కోసము పరిచర్యను కొనసాగించటం. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ లిటరలీ దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, బట్ everyone who is weak in different aspects, we should be the people. ప్రభు యొక్క శిష్యులముగా ఈ పరిచర్యను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పునరుత్థాన పండుగ కోసం తయారవుతున్న మనము కూడా కేవలం ప్రభు యొక్క మహిమను గురించి, ఉత్థాన పండుగలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని గురించి చెప్పడం కాదు, కానీ మనము ఎంతవరకు మారుతూ ఉన్నాం ప్రతి ఈస్టర్ పండుగ. మనలో ఆ మార్పు, ద చేంజ్ ఇన్ us ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మరి ఇలాంటి ఈ కృపా గడియలో మంచి తలంపులతో ఈ బలి పూజలో పాల్గొందాం. దేవుని ప్రార్థన చేద్దాం. మన సోదరులను ఇంకా ఎక్కువగా దీవించి మంచి పనులు చేసేదానికి మంచి మనస్సును, ఆరోగ్యమును, పరస్పర ప్రేమను, పరస్పర త్యాగ గుణాన్ని వీరు కలిగి ఉండి ప్రభు యొక్క ఈ శుభ పరిచర్యను ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఈ బలి పూజను కొనసాగించుదాం. ఆమేన్. అందరం లేచి నిలబడి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రకటించుదాం. పరలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పోన్సు పిలాతుని అధికారములకు లోనై పాటుపడి స్లీవం కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళము దిగి మూడో నాడు చనిపోయిన వాళ్ళని లేచెను. పరలోకముకి ఎక్కి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చున్నారు. అక్కడ నుండి జీవించే వాళ్లకును చనిపోయిన వాళ్లకును తీర్పు చేటుకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. అడుగుడి మీ కొసగబడునని ప్రభువే సెలవిచ్చారు. కావున మన వివిధ అవసరాల కోసం ఈ సమయమున మన మనవి ప్రార్థనలను ఆ భగవంతుని ముందు విన్నవించుకుందాం. దేవుని ఆశీస్సులు పొందుదాం. సర్వశక్తిమంతుడైన సర్వేశ్వర, ఈ ప్రత్యేక దినమున మా పాలక జగద్గురు ఫ్రాన్సిస్ పోపు గారిని, పీఠాధిపతులను మరియు ముఖ్యముగా అగ్ర పీఠాధిపతి అయిన శ్రీ 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 మహాగణత వహించిన పూల ఆంతోని గారిని నీ వాక్య పరిచర్య చేసే ప్రతి గురువు కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏ విధముగా అయితే కొవ్వొత్తి వెలుగును ప్రకాశిస్తుందో అదే రీతిగా మా పీఠాధిపతులకు, గురువులను నీ జ్ఞానాన్ని, శక్తిని మరియు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించి ప్రపంచ నలుమూలల నీ వెలుగును వెదజల్లే శక్తిని, విశ్వాసాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. సృష్టికర్త అయిన సర్వేశ్వర, మేము అర్పించే ఈ భూఫలాలను స్వీకరించి మా సొసైటీ ఆఫ్ హెరాల్డ్స్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. మా సభకు అధిపతి అయిన రెవరెండ్ డాక్టర్ మాథ్యూ కలికిట్ గారిని మరియు వారి బృందాన్ని ఆశీర్వదించి వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని, బలాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి. వారు చేసే ప్రతి పనిని 30 60 100 ఫలింపజేసే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. దయామయుడైన సర్వేశ్వర, మేము అర్పించే ఈ పూలను స్వీకరించి ఉదార స్వభావం కలిగిన వారిని
ప్రభు అధికంగా దీవించునుగాక. మా అనుదిన జీవన యాగములో మాకు సహాయ హస్తాన్ని అందిస్తున్నటువంటి ఎందరో దాతల గురించి ప్రత్యేకంగా మేము అర్పించే పూలను బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఏ విధమైతే పూలు పరిమళ సువాసన మనసుకు ఆనందాన్ని శాంతిని ఇస్తుందో మా దాతలను ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడండి. వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని, బలాన్ని, శక్తిని దయచేయండి. వారి బాధలో కష్టములోనూ మీరు తోడుగా ఉండండి. వారికి ఎల్లవేళలా ఆనందాన్ని, శాంతిని చేకూర్చమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రేమగల సర్వేశ్వర, మేము అర్పించే ఈ అప్పద్రాక్ష రసములు స్వీకరించి మా 2వ జాన్ పాల్ పాపు గారి ప్రావిన్స్ను పాలిస్తున్నటువంటి ఫాదర్ జయరాజ్ బత్తుల ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ గారిని మరియు వారి బృందము కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని, శక్తిని, బలాన్ని ప్రసాదించండి. వారు చేపడుతున్న ప్రతి పని సఫలీకృతం చేయమని, వారి సంతోషములో కష్టములో మీరు తోడుగా ఉంటూ వారు ప్రావిన్స్ని అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి పరుస్తూ నీ యొక్క విశ్వాసములో నడిపించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి. స్వీకరించుము హృదయేశ్వరా నా తనువు మనసు స్వీకరించు. నా హృదయపు సంధ్యా వేదికపై నిలిచిన సుందర ప్రజాపతి, నా హృదయపు సంధ్యా వేదికపై నిలిచిన సుందర ప్రజాపతి, నా మానస కుటీరలో గిరిలో హాయిగా మృగే సంధ్యారాగం సంధ్యారాగం. నా హృదయపు సంధ్యా వేదికపై నిలిచిన సుందర ప్రజాపతి, నా మానస కుటీరలో గిరిలో హాయిగా మృగేను సంధ్యారాగం సంధ్యారాగం. నా హృదయ
సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుడు. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మరణము నుండి సకల కీడుల నుండి రక్షించుటకు నీవు ఎంతో ప్రేమతో నీ కుమారుని మా కొసగుతివి. అనుదిన సంకటముల నుండి మమ్ము కాపాడిన నీకు కృతజ్ఞతతో అర్పించు ఈ బలిని సాదరముగా స్వీకరించమని విన్నవించుకొనుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. మేము చేయు స్తుతి నీకు అవసరము లేదు. మేము నీకు వందనములర్పింపవలయుననెడు మాలోని కోరికయు నీ వరప్రసాదమే. మా స్తుతులు నీ మహిమను ఏమాత్రమును అధికము చేయలేకున్నను మా ప్రభువగు క్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహ జీవితమందు వృద్ధి చెందుటకు మాకు ఎక్కువగా సాయపడుచున్నవి. కావున ఇహపరములతోనూ దూతల గాయక బృందముతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు మేము నీ మహిమను స్తుతించుట ఎట్లనగా, పరిశుద్ధులు 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 దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పరిశుద్ధులు 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 పరలోకములు భూలోకములు మీ మహిమతో నిండియున్నవి. పరలోకములు భూలోకములు మీ మహిమతో నిండియున్నవి. ఆ ఆ ఆ మహోన్నతములో
ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు సిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనో ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగు అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమున నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులనుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండు. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువులను, మా అగ్రపీఠాధిపతులు పూల అంతోని గారిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్యదేలిగ మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ పునీత జోసెఫ్ గారితోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగము దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము.
క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. మా యొక్క తండ్రి నీ నామము పూజింపబడును కాక, మీ రాజ్యం వచ్చును కాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును కాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకిచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువ, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించెడి ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించెడి ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించెడి ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. మాకు శాంతిని ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును.
విందు ప్రభు శరీర విందు 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 క్రీస్తు రక్త విందు 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 ప్రభు శరీర విందు 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 క్రీస్తు రక్త విందు స్వీకరించరారండి క్రీస్తు సంఘమా అద్వితీయ యేసుని అద్భుతమైన విందు స్వీకరించరారండి క్రీస్తు సంఘమా అద్వితీయ యేసుని అద్భుతమైన విందు 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 ప్రభు శరీర విందు 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 క్రీస్తు రక్త విందు మందికి ఆహారం ఈ విందు అన్నాతులను ఆదరించే అద్భుత ఈ విందు 5,000 మందికి ఆహారం ఈ విందు అన్నాతులను ఆదరించే అద్భుత ఈ విందు విశ్వసించు వారికి నిత్య జీవం ఈ విందు విశ్వసించు వారికి నిత్య జీవం ఈ విందు. Your Grace, Most Reverend Pula Anthony, Reverend Father Battula Jayaraj, Provincial of John Paul II Province, Provincials, Seminary Rectors, Reverend Fathers, especially of the Heralds of Good News, Reverend Fathers from other communities, Reverend Sisters, and my dear faithful. First of all, I would like to congratulate the John Paul II province for accomplishing such a marvelous job. It is very evident for everyone that it has taken a lot of courage, a lot of enthusiasm, and all the more lot of sacrifice to raise these funds which were needed for constructing this house. So congratulations, dear Father Jayaraj and your companions. ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము పులకించెను ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము పులకించెను. It's not to compete with His Grace Pula Anthony. I am nothing compared to him. He's a very good singer. This is my heart's expression today. As the psalmist says, my heart overflows with noble words. To the King I must speak the song I have made. I have not prepared any song here. A very few words of thanks and gratitude to everyone. As the head of the family of St. John Paul II Province of Heralds of Good News, it is an honor for me to offer this vote of thanks on the occasion of the inauguration of Good News Bhavan, the long-awaited dream come true. This is the first home built as a province, for the province, and by the hard work and contributions of the members of the province. Let's give all of them a very good clap. On behalf of my administrative team and the entire family of St. John Paul II Province, I stand before you to express our sincere gratitude to all. First of all, we thank the Almighty who has been showering His manifold blessings on every member right from the beginning of the existence of the province. The province was divided from the
existing Saint Teresa. It was Blessed Mother Teresa province. And interestingly, right on the day of the canonization of Mother Teresa, our predecessor, Father Charles, and the then Archbishop, and the then Superior General, and some of the members and the faithful have laid the foundation stone for this building 3.5 years ago. On 4th September 2016, the day Mother Teresa was being canonized in Rome. And we were in Rome at that function, and this function was going on here. Lot of prayers for this building. Definitely, I can say proudly, those prayers are seen today. At this juncture, I have not forgotten architect and the person who has imagined this building, put it down in the paper and made it as it is. That is none other than Mr. Ramesh Naka, the engineer from this parish, who is the architect and executor of this building. He has worked tirelessly to make this building possible. Thank you very much, sir. Now may I ask His Grace to come forward to receive a token of our appreciation. Glory to the Lord and Savior. Father, it's my pleasure. Really, you were just saying that whenever you call me, I was really pushed into a pressure, but which is not exactly the pressure the word means. It's a pleasure included pressure to work with you. And I know the advices, the pleasure-oriented pressure made me to bring up this building in such a way with God's blessings. Once again, I would like to thank Savior Jesus Christ. Thank you, one and all. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వర ఈ జీవాహారం ద్వారా ఈ సేవకులను పాపముల నుండి విముక్తులను నిశ్చయించుటకై కరుణతో ఈ దశల శక్తులు కలుగుతున్నదని అర్థిస్తున్నాము. ఈ ఆదరణతో ఎట్టి ఆటంకం లేకుండా మేము ఆశించిన మహిమ వైభవమైన మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము దీవించి సదా కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి
యేసుక్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి